हाज़र हाँ दोस्तों, मैं देसराज काली। बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसीं ते संडे वाला प्रोग्राम सस्सा साहित। पिछले कुछ दिनों तो एक किताब मेरे साहां दा हिस्सा बनी हुई है, आखरी महाराणी। चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी होरां दा नॉवल है ये, और साडे विद्वान डॉक्टर तरशिंदर कौर होरां ने इनू अनुवाद किया है पंजाबी च। चेतना प्रकाशन लुधियाना साडे बड़े भाजी सतीश गुलाटी होरां ने बहुत खूबसूरत अंदाज इसकी प्रकाशना की है। गजब की किताब, मैं तुहानूं इहदे दर्शन करवा दिना है। ये आखरी महाराणी महाराणी जिंदा महाराजा रणजीत सिंह की महाराणी सी, जो उहदे जीवन, उहदे मन, उहदे चित्त, उहदे करैक्टर, उहदी सूझ, उहदी लालसा, उहदी सियाणप, उहदी मुहब्बत, उन्होंने चित्रित बड़े खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत अंदाज। और वो खूबसूरती का ये चित्र जोड़ा गुरप्रीत ने बनाया हुआ बठिंडे आर्टिस्ट ने, चित्र भी बहुत कमाल का, बहुत कुछ कह जाता, बहुत कुछ कह जाता। वो सारिया वेदनावां संवेदनावां, वो मैल, वो करप्शन, वो सहजता, बहुत कुछ कहता है। और ये नावल भी बहुत कुछ कहता है। ट्रांसलेशन यदि जो है नावल की ट्रांसलेशन डॉक्टर तरशिंदर कौर होरां ने की है, और कमाल ऐ लगता जिमें ओरिजिनल पंजाबी का ही है। वो फिक्रे, वो शब्द चोण, वो शब्द जोड़, उन्होंने जड़त, कमाल का अनुवाद। चित्रा बैनर्जी होरां ने जिंदा नूं जिमें जिंदा किया है। मैं वो व्याख्या चाहने तो पहला कुछ गल्लां इतिहासिक करैक्टरां दे नावलों बारे साझी करनी चाहना। मेरे कोल ज्ञानी केसर सिंह होरी हैं, हरनाम दास सहराई होरी हैं, ताज़ा ताज़ा बलदेव सिंह होरी हैं, मनमोहन बावा हैं। मैनू बावा होरी बहुत रिच लगे हिस्टरी नूं लिखदे हैं। बलदेव होरी उस फैंटसी च ढाडियां दियां वारां वांग नावल लिखे ने। मैं उन्होंने इतिहासक नावल नहीं कहांगा, एवें सुपन साजी जी जिमें ढाडी वारां लिखते हैं। जिमें मैनू नहीं लगा, साडे पंजाबियां ने सराए ने, बट मैं महाराजा रणजीत सिंह वाला उन्होंने नावल पढ़िया, सतलुज वहंदा रहा जां होर, मैनू नहीं लगा कि उन्होंने इतिहास की कोई इन डैप्थ जां पात्र दी। जदों चित्रा बैनर्जी जिंदा नूं चित्रदी है तो उहदे चित्त च इन्ना ज़्यादा डूंघा उतर जाती है ना, वो किवें एक घोड़ियां कुत्तियां की सिखलाई देण वाला मन्ना जिहड़ा है पेंडू, उसकी बेटी है, वो दो बेटियां ने, उहदे एक बेटा है बलवीर है, दूजी का नाम, माँ है, उहदी भरा है। और वो मन्ना किवें लाहौर तो जदों जांदा है पिंड ते गल्लां सुणाउंदा है, कथावां घड़ घड़ के सुणाउंदा है,
पर ਉਹਦੇ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਤੋਂ ਗੂੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਗੂੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ੀ ਹਰਕਤ, ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਸੋਚ, ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੂਏਬਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੈਲਾ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ 16 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, 16 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਘੋੜੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਮਾਪਦੰਡ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਦਰੀ ਸੇਰ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ, ਉਹ ਗੱਭਣ ਘੋੜੀ ਦਾ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਠੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਿੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਛੰਟਕਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਛੋਟਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਲਾ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਬੌਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੌਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਆਲੁਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਹਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੀਡਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਿਤਰਾ ਹੋਰੀ ਉਹ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਰਥ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇਣਗੇ। ਦਰਖਤ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਆ, ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਯੈਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਨੱਡੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਡੰਬਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪਾਮਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਛੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਲਰ ਦੇ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਡਸ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਧਾਰਥ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੁੱਡਕੱਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੋਇਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਟੋਲਸਟਾਏ ਤੋਂ, ਸਿਧਾਰਥ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਵੁੱਡਕੱਟ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੁੱਡਕੱਟ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਬਸਰਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਨੱਕੀ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਜਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਭੁੱਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਵਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਥੱਲਿਓਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਔਰ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ, ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੋ ਹੈ, ਗੁੱਡੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਗਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਲੀਪ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਛੋਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਲੀਪ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਮਜਾਜ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੀਡੇਬਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੂਹਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ। ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ।
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਊ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਯੋਧਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ੁਕ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਤਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜਸੂਸਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂ ਸਦਾ ਕੌਰ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਐਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਰਣਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਵਲ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਂਗਲਾ ਤੇਲੀ, ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਸਣੇ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਲੀਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ।